నమస్కారం. వార్తలకు స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచే లక్ష్యంతో నైపుణ్య అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. యువతను పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఆధునిక నైపుణ్య శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, డిజిటల్ స్కిల్స్, పరిశ్రమలకు అవసరమైన ప్రత్యేక నైపుణ్యాలపై శిక్షణ అందించి ఉద్యోగ అవకాశాలను విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం, పరిశ్రమల స్థాపనకు అనుకూల వాతావరణం కల్పించడం ద్వారా యువతకు మరిన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని లోకేష్ వివరించారు. For having me here, it means a lot. I know this was on the books for about 2 months and I was supposed to be here for the entire day session, but today is a completion of 2 years in government, so I had to be in Tirupati. That's where I seem to have lost my voice addressing the crowd there. But thank you very much for organizing this here in Visakhapatnam, which I believe will be the India's first $1 trillion ecosystem. So what you see here is just the beginning, and the magic is happening out here. Thank you, Shekharji. You are the earlier believers of Amravati. When our Honorable Chief Minister in his 3rd term invited you to Amravati, against all odds you believed in us, continue to invest in Amravati through thick and thin, and you believed in the spirit of the people of the 2 Telugu states. I really appreciate that. Thank you very much for being here. The third person, who's the son of the soil, who's been my mentor, Srini Raju Garu. I didn't know he was that young. I mean, 66 is not any age anymore. I see my Chief Minister who's 76 and who's cycling 11 kilometers here on the roads of Visakhapatnam. But Srini Raju Garu has been an amazing strength for us. We've had a lot of tailwind in attracting investments because of Sri City. And for people who have not visited Sri City, I would request you to visit Sri City. Sheer magic is happening there. And we as a state have been supporting that initiative. So when his university, he did brief me, when I went there to break ground for career, he briefed me about his initiative. And I said, absolutely, we'll do it. So when the file came back to me, I was actually in Russia. And I cleared it within probably an hour and a half as soon as I got the file, because I believe this is the next step of educational reforms that we should lead from the front. So thank you very much, Srini Rajgaru, for leading from the front. My ask is still pending with you. The speed of doing business, the feedback that I wanted from you, I'm still waiting on you for that. So I look forward to hearing from you. We have 2 Bharats on the dais. One Bharat is the doctor who's Commissioner Higher Education. We've gone through our set of reforms where academics and administration has actually been split. We've taken that bold reform. So Bharat Ji has joined my team as Commissioner Higher Education. He's going to champion all the conversations you've had here. And that's why he's been with you through all the sessions. He will take back the conversations. We're actually meeting on Monday, so he will definitely give me a download, and we look forward to implementing the asks that the sector has from us. Last but not least, our Member of Parliament, Dadar Bharat, he has the dubious distinction of winning this Parliament seat with the highest majority in Andhra Pradesh's history. Thanks for clapping. That means he has greater responsibility also to do. So that's why I think it brings me to Visakhapatnam a bit too much. So today I was telling our state party president that probably I need to take a month break from coming to Visakhapatnam, because I'm not giving my own constituency so much time as I'm giving Visakhapatnam. But Bharat, thank you for hosting such memorable events. I think పరిశ్రమలను, పెట్టుబడులను తరిమేసి కార్మికుల జీవితాలను చీకట్లోకి నెట్టిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల గురించి మాట్లాడడం, ₹1 కోటి ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తామనడం అత్యంత హాస్యాస్పదమని కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ, గత ప్రభుత్వం నిలిపివేసిన కార్మిక సంక్షేమ పథకాలను చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం తిరిగి పట్టాలెక్కించిందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక రంగంలో సరికొత్త సంస్కరణలు, కార్మికుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోందని స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో దాదాపు 24 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయని వివరించారు. నిరంతరం ఈ 2 సంవత్సరాలు కూడా ప్రతిపక్ష హోదా కావాలంటూ ఇటు కోర్టుని, ఇటు గవర్నమెంట్ని
యాచిస్తూ ఎడతెరిపి లేకుండా చాలా కష్టపడి తిరిగారు. మరి వాళ్ళందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అది ప్రజలు ఇచ్చేది అని తెలిసి కూడా గతంలో 23 5 తీస్తే 18కే మిగిలిపోతారు, ప్రతిపక్ష హోదా ఉండదని చెప్పి తీవ్రంగా ప్రయత్నించిన జగన్మోహన్ రెడ్డే మళ్ళీ ప్రతిపక్ష హోదా ఇమ్మని అడుగుతూ ఈ 2 సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడి తిరిగారు. వాళ్ళకి దానికోసం నా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా స్టీల్ ప్లాంట్లో జరిగిన మొన్న ఒక అపశృతి, దాని గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి బయటకు వచ్చి మాట్లాడటం, ₹1 ఇస్తాను ప్రభుత్వం వచ్చేస్తే అని చెప్పడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో విజయవాడ వరదలకు కూడా ₹1 ఇస్తానన్నారు, ఎవరికి ఇచ్చారో కూడా అర్థం కాదు. అలాగే ఈ రోజున ప్రభుత్వం వస్తే ₹1 ఇస్తానంటాం. కార్మికుల పట్ల అసలు అతనికి ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉందా, అసలు ఆయనకి మనస్సాక్షి ఉందా అలా మాట్లాడటానికి అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కార్మికుల్లో ఇటు సంఘటిత అటు అసంఘటిత కార్మికులు ఉంటారు. ముఖ్యంగా ముందుగా అసంఘటిత కార్మికులు, భవన నిర్మాణ కార్మికుల విషయానికి తీసుకుని వస్తే వాళ్ళ విషయం ఆలోచిస్తే ఇసుక బంగారంలో అమ్మటం వల్ల వాళ్ళ పని దినాలు తగ్గాయి. అదేవిధంగా వాళ్ళ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా 2020 నాటినే అవి ఆపేసి వాటికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఎక్కడ పని దినాలు పెరగని వైను, వాళ్ళ జీవితాల్లో చీకటి నిలిపిన వైను. అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కనీసం సెస్ అమౌంట్లో 10% ఖర్చు పెట్టవలసి ఉంది. 2500 కోట్లకి 250 కోట్లు ఖర్చు పెట్టవలసి ఉంది, ₹1 ఖర్చు పెట్టిన వైను. అలాగే ఇంకా సంఘటిత కార్మికుల విషయానికి వస్తే ఆ రోజుల్లో 11 లక్షల మంది ఉండేవారు. మరి ఏ రోజైనా ఒక ఇటుకు కానీ ఇప్పుడు ఇసుక కానీ సిమెంట్ కానీ వేసిన వైనం ఉందా? కనీసం ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేసిన బాబత ఉందా? లేదు. కనీసం సర్జరీ, ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో ఒక్క సర్జరీ అయినా చేసాడు ఆయన 5 ఏళ్ల పాలనలో? చేయలేదు. గొడ్డలి వేటు, వెన్నుపోటు రాజకీయాలకు పేటెంట్ హక్కులు ఉంటే అవి వైకాపా అధినేతకే చెందుతాయని ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర విమర్శించారు. మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై వైకాపా నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలు వాస్తవాలకు దూరంగా ఉన్నాయని అన్నారు. గతంలో తమ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం సొంత పార్టీ నాయకులను, మద్దతుదారులను పక్కన పెట్టిన చరిత్ర వైకాపాదేనని ఆరోపించారు. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే వ్యాఖ్యలు చేయడం మానుకొని తమ పాలనలో జరిగిన పరిణామాలపై వైకాపా నాయకులు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రాజకీయ విమర్శలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. హామీలన్నీ కూడా తొంగలో తొక్కి ప్రజలను మోసం చేసి వెన్నుపోటు పొడిచాడు. బాబాయిని గొడ్డలు వేటేసి తల్లిని ఇంట్లోంచి గెంటేసి చెల్లి మీద మరి ఆస్తి కోసం అడిగిందని చెప్పి చెల్లిని వెన్నుపోటు పొడిచి, బాబాయ్ కూతురు మీద మరి బాబాయ్ హత్యకారకులైనటువంటి నిందితుల్ని కాపాడుతూ ఆ నెపం చెల్లి మీద వేయాలని చెప్పిస్తున్నటువంటి ఒక వెన్నుపోటుదారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇవాళ రాష్ట్రంలో గత 5 సంవత్సరాల అరాచక పాలన, ప్రజలకు చేసినటువంటి మోసం, జగన్ లాంటి వెన్నుపోటుదారుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండడానికి పనికిరాడని చెప్పి 2024 ఎన్నికల్లో ప్రజలు కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు అవకాశం ఇచ్చి భారతదేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ లేని విధంగా 94% సీట్లు గెలిపించి ఇవాళ పూర్తి మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. కేవలం 11 సీట్లకే జగన్మోహన్ రెడ్డిని పరిమితం చేశారు. ఇంకా అతనికి బుద్ధి రాక ఇవాళ ప్రభుత్వం ఎంతో నిబద్ధతతో ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, గత 5 సంవత్సరాల గాయాన్ని, విభజన సమయంలో పరిస్థితుల్ని ఆ రోజున ట్రాక్లో పెడితే 2019లో అధికారంలోకి వచ్చి
దానికి 10 రెట్లు ఇబ్బందులు ఈ రాష్ట్రానికి కలిగించాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అందరి సహకారంతో ఇవాళ ఇచ్చిన ప్రతి హామీని కూడా నిలబెట్టుకునే విధంగా ఒక పక్క అభివృద్ధి, మరో పక్క సంక్షేమం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి అందరికీ కూడా అందే విధంగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. డిఎస్సి నియామకాలపై వైకాపా నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా దుష్ప్రచారాలేనని ఏపీ బయోడైవర్సిటీ బోర్డు చైర్మన్ నీలయ్యపాలెం విజయ్ కుమార్ విమర్శించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ యువత భవిష్యత్తును గందరగోళానికి గురి చేసే వ్యాఖ్యలు చేయడం మానుకోవాలని వైకాపా నాయకులకు సూచించారు. అవగాహన లేకుండా చేస్తున్న వారి వ్యాఖ్యలను ప్రజలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల భర్తీ, డిఎస్సి నిర్వహణ విషయంలో స్పష్టమైన విధానంతో ముందుకు సాగుతోందని, నిరుద్యోగ యువతను తప్పుదోవ పట్టించే రాజకీయ వ్యాఖ్యలను ప్రజలు నమ్మవద్దని ఆయన కోరారు. సరే, ఇప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే 7 ఏళ్ళు అయిపోయింది కాబట్టి అందరూ మర్చిపోతారు అనే ఉద్దేశం. సో తన హయాంలో జరిగిన 1,25,000 ఉద్యోగాలను ఏ విధంగా, ఎంత లోపభూయిష్టంగా ఇచ్చారు, ఎన్ని స్కాములు జరిగాయి, ఎంతమంది పేర్లు బయటకు వచ్చాయి, ఎంతమంది బంధువులు ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తారు, ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన బాధ్యత మాకు కూడా ఉంది కదా. ఎందుకంటే దాదాపు 7 ఏళ్ళు అయిపోయింది. కొత్తగా ఓటర్లు చాలామంది వచ్చారు. వాళ్ళకి పాత స్కాములు తెలియదు కదా. 2013 స్కాములు, 14 స్కాములు, సిబిఐ కేసులే మర్చిపోతున్నారు జనాలు. చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్తగా మొన్న 2019 కూడా మర్చిపోతారు కదా. సో అందుకని జగన్ గారిని అక్కడే కాసేపు ఆపెట్టి, బాబు ఒక్క క్షణం ఉండు, మమ్మల్ని తిట్టే ముందు ఒక్కసారి మీరు చేసింది కూడా విని జనాల్ని డెసిషన్ తీసుకొని. సో ఈ ద్వంద్వ నీతిని, జగన్ గారి రాజకీయ నైతికతను అసలు ఉందా, అట్లాంటి పొలిటికల్ మొరాలిటీ అనేది ఉందా, ఒకవేళ ఉంటే ఎలా ఉంది, అసలు ఉందా లేదా అన్న విషయం కూడా ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి నేను బ్రహ్మాండంగా చేశాను, మీరేం బాగా చేయలేదంటే, నువ్వు చేసి ఇంత ఘోరంగా ఉందా బాబు అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత అధికారంలో ఉన్న మా పార్టీకి కూడా ఉంది కదా, ఒక రాజకీయ పక్షంగా మాకు కూడా ఉంది కదా. సో జగన్ గారు బేసిక్గా స్టార్ట్ చేసింది ఏమంటే, టీవీ ఏదో పెట్టి అది కదా చూడండి, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన నవీన్ అనుకుంటా, ఎస్సీఆర్టీలో అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీగా పనిచేస్తున్నాడు, అతనికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది, అతనికి ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు అని ఆయన చెప్పారు. కరెక్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మీరు నిజం చెప్పారు. ఆ నవీన్ అనే వ్యక్తికి మేము ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు. ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే, అతను ఎస్సీఆర్టీలో పనిచేస్తున్న విషయాన్ని దాచిపెట్టి మోసపూరితంగా, నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఎగ్జామ్ రాసి ఎక్కడ ఏమి తెలుసుకున్నాడో మనకు తెలియదు, కానీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. సరే, అతను తప్పు చేశాడా లేదా అనే విషయం పక్కన పెడితే, ఖచ్చితంగా పరీక్షల ముందు నేను పలానా చోటు పనిచేస్తున్నాను, ఎస్సీఆర్టీ లాంటి దీంట్లో పనిచేస్తే గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫామ్ చేయాలి అన్న నిబంధనని బ్రహ్మాండంగా ఉల్లంఘించాడు. కాబట్టి అతనికి, నవీన్ అనే అతనికి ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు. మీరు చెప్పింది వాస్తవమే. కానీ పరీక్షా విభాగానికి సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాలు చూసుకునే ఒక ఇన్సైడర్ ఉద్యోగి అయిన నవీన్కి టాప్ ర్యాంకులు రాకూడదని, ఒకవేళ వస్తే అతనికి ఉద్యోగం ఎందుకు ఇవ్వలేదని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గొంతు ఎంచుకుంటున్నారు. మేము దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం కాబట్టి అతనికి ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు అదే నైతికతకి కట్టుబడి ఉన్నారా? 2019లో మీకు ఆ పొలిటికల్ మొరాలిటీ కాదు, కనీసం మీరు ఒక చీఫ్ మినిస్టర్గా అలాంటి నైతికతకి కట్టుబడి ఉన్నారా? ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే, ఈ ధర్మాగ్రహం, ఈ యొక్క ఆగ్రహం, నేను దాదాపు 2.5 గంటల సేపు ఏదో మాట్లాడారు కదా, ఈ ఆగ్రహం 2019లో కాకులెత్తుకుపోయినాయా? రాజధాని అమరావతిలో కొండవీటి వాగు, పాలవాగు పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని, 2 వాగులపై 69 బ్రిడ్జీలు కడుతున్నామని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ పేర్కొన్నారు. రాజధాని అమరావతిలో పర్యటించిన మంత్రి నారాయణ కొండవీటి వాగు, పాలవాగులపై నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జీలను పరిశీలించారు. అమరావతి నిర్మాణంలో వాగులపై 43, ఎల్పీఎస్ లేఅవుట్లలో 26 బ్రిడ్జీలను సిఆర్డీఏ నిర్మిస్తోంది. వర్షాకాలంలో ఆయా బ్రిడ్జీల వద్ద నీటి ప్రవాహానికి ఇబ్బంది లేకుండా
జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ వర్షం నీరు పోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తున్నామని తెలిపారు. వర్షాకాలం ఎక్కడా నీరు నిలవకుండా చూస్తున్నామని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని పేర్కొన్నారు. వర్షాకాలం ఎంటర్ అయింది కాబట్టి అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీలో ఎన్నో వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ కొండవీటి వాగు, పాలవాగు, గ్రావిటీ కెనాల్ 3 కెనాల్స్ వర్క్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీలో ఫర్ ఎవ్రీ 1 కిలోమీటర్కి ఈస్ట్ వెస్ట్ కానీ నార్త్ సౌత్ కానీ ఫర్ ఎవ్రీ 1 కిలోమీటర్కి ఒక ట్రంక్ రోడ్డు వర్క్ జరుగుతుంది. ట్రంక్ రోడ్డు అంటే దాని వెడల్పు 165 అడుగుల నుంచి 195 అడుగులు ఉంటుంది. కొన్ని ట్రంక్ రోడ్స్ 6 వరుసలు, కొన్ని ట్రంక్ రోడ్స్ 9 వరుసలు. అయితే ఈ ఈస్ట్ టు వెస్ట్, నార్త్ సౌత్ తీసుకుంటే, ఈస్ట్ వెస్ట్ తీసుకుంటే దాదాపు 16 రోడ్లు ఉన్నాయి. నార్త్ సౌత్ 18 రోడ్లు ఉన్నాయి ట్రంక్ రోడ్స్. అదేవిధంగా లేఅవుట్స్ రోడ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క పాలవాగు, కొండవీటి వాగు మీద 69 బ్రిడ్జిలు కడుతున్నాం. ఎందుకంటే రోడ్డు స్ట్రైట్గా పోయేటప్పుడు ఎక్కడైతే పాలవాగు వస్తుందో అక్కడ బ్రిడ్జ్ కడుతున్నాం, కొండవీటి వాగు వస్తుందో బ్రిడ్జ్ కడుతున్నాం. సో మొత్తం 69 బ్రిడ్జిలు కడుతున్నాం. వర్షాకాలం వస్తుంది కాబట్టి, ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ బ్రిడ్జిలు కట్టేటప్పుడు అక్కడ బ్రిడ్జి కింద మట్టి, పోయినసారి వెస్టర్న్ బైపాస్ కింద కంప్లీట్గా వెంట్ల కింద మట్టి ఉండి బ్లాక్ అయ్యి వాటర్ రివర్స్ అయిపోయింది. అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండటానికి వెస్టర్న్ బైపాస్కి పోయే దాని మీద ఏదైతే కొండవీటి వాగు, పాలవాగు మీద పోతుందో వాటి యొక్క మట్టి దాదాపు క్లీన్ చేశారు. అదేవిధంగా 69 ఎక్కడైతే బ్రిడ్జెస్ జరుగుతున్నాయో అక్కడ డైవర్ట్ చేయమన్నాం. ఎక్కడైతే బ్రిడ్జి వర్క్ జరుగుతుందో అక్కడ డైవర్ట్ చేయమని అది కూడా అధికారులు చేపట్టారు. ఏది ఏమైనా ఇంకొక వర్షాకాలం సీజన్ మనకు ఈ ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఒక్క వర్షాకాలం సీజన్, ఈ సీజన్ అయిపోతే నెక్స్ట్ సీజన్ వచ్చేటప్పటికి అన్ని బ్రిడ్జిలు అయిపోతాయి, వెంట్స్ క్లియర్ అవుతాయి. వెంట్స్ క్లియర్ అయినప్పుడు వాటర్ ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతుంది. శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఉదయం మాజీ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బివి నాగరత్న, రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్ బాబు, అనంతపురం ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎంపీ మేడ రఘునాథ్ రెడ్డి వేరువేరుగా కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం వీరికి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం పలుకగా అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి శేష వస్త్రంతో సత్కరించారు. అన్నమయ్య గారే అన్నారు, నేననగా ఎంత వాడని నేను చెప్పు జీవులలోన. ఇంకా అంతకంటే మనం ఏం మాట్లాడతాం? అంతే అంతే. కలియుగంబున నరులు ఓర్వలేరని ఏం నల్ల రాజై వెలిసి ఎల్ల లోకములేలే వెంకటాచలము భూ వైకుంఠ స్థలము దర్శించిన జన్మ ధాన్యమవుతాదు పుణ్యమవుతాదు. రాయల సీమ రతనాల సీమ తను వెళ్ళ తరగని గనులున్న సీమ గిరులున్న సీమ అన్నమాచార్యులు అటయోగి వేమనం అచలముని సిద్ధులు నడయాడిన నేల ఇది పుణ్యశీల. మన పూర్వీకులు వారసత్వంగా ఇచ్చిన వెలకట్టలేని గొప్ప సంపద యోగా అని, శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించే యోగాను ప్రతి ఒక్కరూ తమ రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకుని సుసంపన్న ఆరోగ్య ఆనంద స్వర్ణాంధ్రాను సాకారం చేయడంలో భాగస్వాములు కావాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీషా, ఆయుష్ డైరెక్టర్ రోనంకి గోపాలకృష్ణ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా మాట్లాడుతూ గతేడాది మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని, ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లోనూ యోగాభ్యాసన జరుగుతోందన్నారు. ఆయుష్ డైరెక్టర్ రోడంకి గోపాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ జిల్లా కలెక్టర్ వారి చొరవతో ఈ రోజు యోగా కార్యక్రమం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అత్యంత ప్రొఫెషనల్ గా జరిగిందని పేర్కొన్నారు.
మన ఆయుష్ కమిషనర్ గారు గోపాల్ గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సహకారపడుతున్న విఎంసీ కమిషనర్ గారికి, అలాగే మన జేసీ గారికి, అలాగే ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అధికారులందరికీ, అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఇంత ఉత్సాహంగా పాల్గొని యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయంగా నిర్వహించడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్క పార్టిసిపెంట్స్కి, అలాగే హలాసన యోగా పోజ్లో కూర్చుని చాలా చక్కగా విన్యాసాలు చూపించిన పిల్లలందరికీ, అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ, విజయవాడ వాసులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, యోగాంధ్ర శుభాకాంక్షలు. యోగాంధ్ర అనేది ఒక ఉద్యమంలాగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎప్పుడూ లేనంత విధంగా ప్రతి ఒక్కరిని మమేకం చేసి సిటిజన్స్లో ఒక కొత్త చైతన్యం తీసుకురావాలి. అలాగే యోగాని జీవితంలో భాగంగా చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ హెల్తీ వెల్తీ హ్యాపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీర్చిదిద్దడానికి ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తీసుకొచ్చిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమం, అలాగే జాతీయ స్థాయిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు యోగా ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేని ఒక ఉద్యమం లాగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరిని మమేకం చేస్తుంటూ ముందుకు వెళ్ళడము ఎంతో హర్షణీయం. ఈ ఉద్యమంలో భాగంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కూడా సతతంగా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఈసారి కూడా ఎప్పుడు లేనంత విధంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్లో, ప్రతి ఒక్క గ్రామాల్లో, ప్రతి ఒక్క వార్డులో, ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కూడా లక్షలాది మందిని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ నిర్వహించడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. ఇదే వరవడిని కొనసాగిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ హెల్తీగా ఉంటూ రోజుకి ఒక 45 నిమిషాలు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఏ వయస్కులైనా ఇది చేసుకోవచ్చు. కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ ఏదైతే మన ఆయుష్ డాక్టర్ ఈరోజు మనకు ప్రశాంతంగా నేర్పించారో ఈ కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ ప్రతి ఒక్కరూ పాటించవచ్చు. ఇది చాలా సింపుల్ ఆసనాలు, ప్రతి ఒక్కరూ చేయవచ్చు. ఇది చేయడం వల్ల ఈ హఠ యోగా అలాగే హై లెవెల్ యోగా చేయడంలో దాదాపుగా 60 నుంచి 70% ప్రతి ఒక్కరికి బెనిఫిట్ వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎంత బిజీ ఉన్నా, ఏ పని చేసుకుంటున్నా, ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఈ 45 నిమిషాలు రోజుకి మనకంటూ మనం ఇస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఈ మధ్య మీకు తెలిసే ఉంది, అది ఒబెసిటీ కావచ్చు, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్, మూడ్ స్వింగ్, ఇటువంటి అనేక జబ్బులు ఈ మధ్య వస్తున్నాయి. ఇవన్నింటి నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో మనం ఆలోచన చేసి మనం చేసే పనిలో వృద్ధి రావాలంటే ఈ కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ని మనం అందరూ ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలని సందర్భంగా కోరుకుంటూ ఇటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని మనకు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్క సిటిజన్స్కి, ప్రతి ఒక్క పౌరులకి, ప్రతి ఒక్క అధికారులకి పేరున అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు శ్రీ లక్ష్మీ షా గారికి, అట్లాగే మన విఎంసీ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు శ్రీ ధ్యాన్ చంద్ర ఐఏఎస్ గారికి, అట్లాగే జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీమతి ఇలాఖ్యా గారికి, అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మిగతా అధికారులందరికీ, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి మరి మీడియా మిత్రులు, అట్లాగే యోగా ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి చేసినటువంటి విజయవాడ పుర ప్రజలకి, అట్లాగే స్టూడెంట్స్కి అందరికీ పేరు పేరున యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరి గత వారం రోజుల నుంచి కూడా ఈ 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం అంటే జూన్ 21లో భాగంగా మరి వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు మనం చేస్తున్నాం. ఎన్టీఆర్ జిల్లా అయితే గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా అద్భుతంగా మరి రాష్ట్రంలోనే ఒక డిఫరెంట్ మోడ్లో మరి ఇక్కడ అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది గౌరవ కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇది నడవడం చాలా సంతోషం. మహబూబాబాద్ జిల్లా నరసింహులపేట మండలంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు నిర్వహించిన దాడుల్లో ఎంపీడీఓ రాధిక, ఎంపీఓ కిన్నెర యాకయ్య, అలాగే ఎంపీడీఓ కుమారుడు రామ్ ప్రసాద్ పట్టుబడ్డారు. పడమటిగూడెం గ్రామంలో ఓ వెంచర్ కు అనుమతి మంజూరు చేయడానికి 1 లక్ష లంచం డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ వ్యవహారంలో 45,000 లంచం స్వీకరిస్తున్న సమయంలో ఏసీబీ అధికారులు వారిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. ఎంపీడీఓ కార్యాలయ వ్యవహారాల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు చెబుతున్న రామ్ ప్రసాద్ కూడా ఈ కేసులో ఏసీబీకి చిక్కినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనపై ఏసీబీ అధికారులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.
గుంటూరులో భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి వల్లూరి జయప్రకాష్ నారాయణ మీడియాతో మాట్లాడుతూ దేశంలో 12 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి పాలన ప్రజా సంక్షేమాన్ని ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పనిచేసిందని అన్నారు. భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలో 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగడం కూటమి ప్రభుత్వ విజయానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పలు సంక్షేమ పథకాలు పేదల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చాయని, దళితులు బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి దోహదపడ్డాయని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా దేవాలయాల అభివృద్ధి, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించిందని పేర్కొన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పివిఎన్ మాధవ్ గారి ఆదేశాల మేరకు, జాతీయ పార్టీ ఆదేశాల మేరకు మన ప్రీతం ప్రధానమంత్రి 12 సంవత్సరాల సుపరిపాలన మీద ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఈ యొక్క మీడియా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు గుంటూరులో ఈ యొక్క మీడియా సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులకు, ముఖ్యంగా ఈ మీడియా సమావేశానికి ఈరోజు ముఖ్య అతిథులుగా ఇచ్చేసినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి వల్లూరి జయప్రకాష్ గారికి, అలాగే మా జాతీయ స్పైసెస్ బోర్డ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి కొత్తూరు వెంకట సుబ్బారావు గారికి, అలాగే బీజేపీ సీనియర్ నాయకురాలు శ్రీమతి ఎడ్లపాటి స్వరూపారాయణ గారికి, అలాగే బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ వెలగలేటి గంగాధర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఏదైతే మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి ఈ యొక్క 12 సంవత్సరాల్లో మన దేశానికి చేసినటువంటి అభివృద్ధి కావచ్చు, సంక్షేమం కావచ్చు, వీటి మీద మీకు విపులంగా మా రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి అన్నీ వివరిస్తారు. అలాగే మన రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి ముందుకెళ్తుంది, సంక్షేమాన్ని ఒక చేత్తో, అభివృద్ధిని ఒక చేత్తో తీసుకెళ్తూ ప్రజలకు ఎంతో మంచి పనులు చేస్తూ, మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది. మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. 2014లో యూపీఏ పరిపాలన తర్వాత ఎన్డీఏ పరిపాలన ఏ రకంగా కొనసాగుతుందో గత 12 సంవత్సరాలుగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి వచ్చిందో మనందరం కూడా ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి సంఘటన. ఈ 12 సంవత్సరాల పరిపాలన నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వానికి, విశ్వాసానికి, వారి పట్ల ప్రజలకి ఉన్నటువంటి విశ్వాసానికి, అదేవిధంగా ప్రజలకి వారు చేసినటువంటి సేవకి అదొక గొప్ప గుర్తింపుగా ఇవాళ దేశ ప్రజలతో పాటు ప్రపంచం అంతా కూడా భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. 2014 కంటే ముందు భారతదేశం అంటే ఒక చులకన భావంతో ప్రజలందరికీ కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నారు అంటే ఈ దేశంలో ఉద్యోగాల కల్పన కానివ్వండి, రైతులకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమాలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా మహిళల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన అంశాలు కానివ్వండి, యువకులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి, ఏవి కూడా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఇవాళ 4 ప్రధానమైనటువంటి అంశాలని తీసుకొని నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క సుపరిపాలన ఏ రకంగా సాగుతూ ఉందో మనందరం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం. 2014 నాటికి ప్రపంచంలో భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ 11వ స్థానంలో ఉంటే ఇవాళ 2026 నాటికి 2025 నాటికే మనం 4వ స్థానానికి చేరాం. రాబోయేటటువంటి మరి కొద్ది రోజుల్లో మనం 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందేటటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గుంటూరులో తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పిల్లి మాణిక్యాలరావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ వైసీపీ అధినేత జగన్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయ పార్టీని కాకుండా విధ్వంసకర రాజకీయాలకు వేదికగా మారిన సంస్థను నడుపుతున్నారని ఆరోపించారు. యువత భవిష్యత్తును దెబ్బతీసే విధంగా వైసీపీ పాలన సాగిందని, నిరుద్యోగ యువకులను స్వచ్ఛంద సేవకులుగా ఉపయోగించుకొని వారి భవిష్యత్తును నాశనం చేశారని విమర్శించారు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సుపరిపాలనను చూసి ఓర్చుకోలేక వైసీపీ నేతలు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని అన్నారు. అదే సమయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు డేగల ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ వైసీపీ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి తీవ్రంగా దెబ్బతిందని ఆరోపించారు. అమరావతి రాజధాని అభివృద్ధికి భారీ పెట్టుబడులు రావడానికి ముఖ్యమంత్రిపై పెట్టుబడిదారులకు ఉన్న విశ్వాసమే కారణమని అన్నారు. జనరల్గా రాజకీయ పార్టీ ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావటం,
అధికారానికి రావటం, ప్రజలకి మేలు చేయటం, ఇది రాజకీయ పార్టీ యొక్క లక్ష్యం అయి ఉంటుంది. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి దీనికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడనే సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క ప్రవర్తన చూస్తూ ఉంటే ఆయన సైకో పార్టీ నుంచి గొడ్డల పార్టీగా ఎదిగాడు. సరే, గొడ్డల పార్టీ దగ్గరైనా ఉంటాడనుకుంటే గొడ్డల పార్టీ నుంచి బొద్దెంక పార్టీకి దిగజారాడు. సైకో పార్టీ నుంచి గొడ్డలకి ఎదిగి గొడ్డల నుంచి బొద్దెంకకి దిగజారాడు. ఆయన అన్న మాటలే ఇవి. సైకోగా ఉన్నప్పుడు తండ్రిని లేపేసి రాజకీయ అవకాశాలు పొందాలని చూశాడు. ఆ తర్వాత గొడ్డల పార్టీగా ఎదిగి బాబాయిని నరికి రాజకీయ పార్టీగా అవతారం ఎత్తి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. ఇదంతా కూడా మనం చూసాం. నిన్న ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మేము బొద్దింకల పార్టీయే, మేము బొద్దింకలే అన్నాడు. జనరల్గా ఏదన్నా ఒక మొన్నటిదాకా సింహం సింగిల్గా వచ్చింది, మేము వస్తే అసలు ఎవరు తట్టుకోలేరు అని చెప్పాడు. సరే, క్రూర జంతువు అయినా సింహం అంటే ఒక గౌరవం విలువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా పర్వాలేదు అనుకున్నారు. ఇలా సింహం దగ్గర నుంచి ఏదో జంకకో కుందేలుకో తాబేలు కన్నా మారతాడు అనుకుంటే పనికి మాలిన చేదరికి గురయ్యే, ఆ పేరెత్తితేనే ఒళ్ళు జల్తరించిపోయేటువంటి ఒక క్రిమి కీటకమైనటువంటి బొద్దింక స్థాయికి దిగజారాడు. నాది బొద్దింక పార్టీ అంటాడు, నాకున్న బొద్దింక లక్షణాలు అంటాడు, బొద్దింకలాగే మా వాళ్ళందరూ కూడా పెంచుతున్నాను అంటాడు. నిజమే అనిపిస్తూ ఉంది. బ్రహ్మాండంగా పరిపాలన బాగుంది, ప్రజలందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు. ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వెంటిలేటర్ మీద అప్పు చెప్పినటువంటి వైసీపీ పరిపాలన ఆంధ్రప్రదేశ్ని అప్పు చెప్తే దాన్ని గాడిలో పెట్టి ఈ రోజున నమ్మకం అనేది పెద్ద పెట్టుబడి. ఒక మనిషిని నమ్మితే డబ్బులు అవసరం లే. 33,000 ఎకరాలు కేవలం ఒక బ్రాండ్ సిబి అనే బ్రాండ్ మీద, మరి మనకి పూర్వీకులు మన ఆస్తుల మీద ఎంతో ప్రేమలు ఉంటాయి, ఆప్యాయత ఉంటుంది. మనం ఒక ఇల్లు అమ్ముకోవాలన్నా పొలం అమ్ముకోవాలన్నా కానీ మా తాతగారు ఇచ్చారు, నా నాన్నగారు ఇచ్చారు, మా నాన్న ఇక్కడ తిరిగాడు, ఈ ఆస్తి నేను ఇవ్వను అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అది మానసికంగా అనుబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి అటువంటి ఆస్తులను కూడా ఒక సిబిఎన్ గారు అడిగాడని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడిగారని చెప్పేసి ఆ రోజున 33,000 ఎకరాలు ఎమ్మటే ఇచ్చారు. ప్రజలు ఏమని ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుంటుంది, ఒక్క రూపాయి లేకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగుపరుస్తారు, రాజధాని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కడతారు. దానికి అంతకుముందు మనకు ఉదాహరణ హైదరాబాద్ని ఎట్లాగా డెవలప్ చేశారని చెప్పేసి అది చూసుకొని ప్రజలందరూ కూడా ఏకతాటిపై ఒక్క రూపాయి కూడా లేకుండా వాళ్ళకు అనుబంధం గలటువంటి భూముల్ని ఆస్తులన్నీ కూడా ఇస్తే ఈ రోజున అటువంటి బాబు గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఘాట్లో పెట్టి ఇలా ఆనందంగా ప్రజలందరూ కూడా సంక్షేమం వైపు కానీ అభివృద్ధి వైపు కానీ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటే ఈ జగన్కి 11 సీట్లు కూడా రావేమని భయం పట్టుకుంది. గుంటూరులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర అధ్యక్షురాలు ఈస్ట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ నూరి ఫాతిమా కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో ప్రకటించిన సూపర్ 6 హామీల్లో భాగమైన ఆడబిడ్డ నిధి, తల్లికి వందనం, ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ల వంటి పథకాల అమలుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. మహిళలు, పేదలు, సచివాలయ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వం హామీల అమలులో పూర్తిగా విఫలమైందని ఆరోపించారు. అలాగే రాష్ట్రంలో మహిళల భద్రత, సంక్షేమ పథకాల అమలు, సచివాలయ ఉద్యోగుల పనిభారం తదితర అంశాలపై ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనను గుర్తు చేస్తూ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసిన నాయకుడిగా ఆయనను కొనియాడారు. అదేనండి, ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏంటంటే మాటలకే పరిమితం. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మొన్న మహానాడు జరిగింది. మహానాడులో దీని సూపర్ 6 గురించి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడలేదు. వాళ్ళు మాట్లాడింది ఏంటంటే శ్రీశక్తి 33%,
సార్ మీరెవరు సార్ ఇచ్చేది 33%? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా అది స్కీమ్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా అది తీసుకొని రావాలనుకుంటుంది. స్కీమ్ కూడా కాదు, ఆడవాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించడానికి అది తీసుకొని వస్తుంది. ఒక్కసారి తిరిగి రాసుకుంటే తిరిగి 19 నుంచి 24 వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 50% ఇచ్చారు. ఇంకా మీరు శ్రీశక్తి అని 33% ఇచ్చేది ఏముంది దాంట్లో? మాటలకే పరిమితం తప్ప వాళ్ళకి ఏంటంటే కాసులతో కావాలి, కాసులతో నడిచేది. వాళ్ళ కాసులు ఎవరు ఇస్తారో లేకపోతే కాసులు ఎక్కడ వస్తాయో దాన్ని బట్టి నడుస్తారు తప్ప ఎక్కడా కూడా వాళ్ళ మాట మీద వాళ్ళు నిలబడలేరు. కాబట్టి మరి వీళ్ళు ఏ హామీ ఇచ్చినా మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, వీళ్ళు ఏదైనా హామీ ఇచ్చారంటే దానికి రివర్స్ గా అనుకోవటమే. ఇంకా అది స్పష్టంగా ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోవాల్సిందే. వీళ్ళు ఏదైనా చెప్పారు అని అంటే ఓకే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు అంటే ఈ కూటమి చెప్పింది అంటే దానికి రివర్స్ గా మనం అనుకోవటమే, క్వైట్ ఆపోజిట్ గా అనుకొని నడవడం తప్ప ఎక్కడో కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మాట మీద నిలబడే విధంగా లేదు. నిజంగా నిలబడే వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా మీరు ఏ హామీలు ఇచ్చారో అది పూర్తి స్థాయి కంప్లీట్ చేయండి. నిజంగా అంటే చాలా బాధగా ఉందండి వాళ్ళని, ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో అంత వర్క్ డివైడ్ చేయటానికి ఏంటంటే పై స్థాయి నుంచి కింద స్థాయి వరకు ఒక సిస్టమాటిక్ వేగా వర్క్ జరగాలని చెప్పి ప్రజల్లో కూడా వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పి ఈ సచివాలయాలు తీసుకొని వస్తే ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ మీద ఇది నేను పెట్టింది కాదు కదా, నేను తీసుకొని వచ్చింది కాదు కదా, వీళ్ళని సచివాలయ సిబ్బందిని చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుర్తొస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళని ఎంత పని ఒత్తిడి అంటే ఒక మనిషికి పెరాలసిస్ వచ్చిందంటే ఏ విధంగా వాళ్ళని హింసిస్తున్నారో మీరు చూడొచ్చు. ఎందుకనంటే ఒకవైపు సర్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది, మరి ఆ ప్రక్రియ చూసుకోవాలి, అది చూసుకోవాల్సింది ప్రతి బిఎల్ఓ వచ్చేసేసి సచివాలయ సిబ్బంది. దాని తర్వాత మరి ఇప్పుడు వీళ్ళేదో యోగాంధ్ర దానికేమో ఎన్రోల్ చేయించారు, వాళ్ళ మీద టార్గెట్లు పెట్టారంట. ఏ పని ఏం చేస్తారండి? ఒక మనిషి ఒక పని చేయగలుగుతారు. రాత్రి 12, 1 వరకు వాళ్ళకేమో మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయంట. దాని మీద ఎన్నిటి మీద అవగాహన తెచ్చుకోగలుగుతారు ఒక మనిషి అయిన వాడు? ఎంత పని ఏం చేస్తారు? వాళ్ళని గొడ్డి చాకరీ చేయిస్తున్నారు. ఒక ఏమంటారు, గొడ్డి చాకరీ ఏ విధంగా చేయిస్తున్నారు అని అంటే మనిషి చచ్చిపోయినా పర్లేదు మాకు మా పని మాత్రం కావాలి అని చెప్పి టార్గెట్లు ఇస్తున్నారు. సార్ వాళ్ళు మనుషులే, మీలాగే మనుషులే వాళ్ళు కూడా. వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ మీద దయ చూపించండి. వాళ్ళు ఏదో చేసుకునే వాళ్ళు వచ్చే జీతంలో ఎంతో కొంత పని చేసుకున్న ఆ పనిని కూడా మీరు ఇంకా ఒత్తిడి తీసుకొని వస్తే ఒక మనిషి బతకడు. కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ కింద స్థాయిలో ఎవరెవరు వాళ్ళకి పనులు చెప్తున్నారో వాళ్ళందరినీ డివైడ్ చేసి ఒకళ్ళకొకళ్ళుగా మరి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వాళ్ళకు కూడా పనులు చెప్పాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతతో సమాప్తం. నమస్కారం.